much. Very happy good morning to all of you. Respected Minister for Health and Family Welfare, respected Principal Secretary to Government, Health and Family Welfare, and Mission Director on NHL, and WHO Consultant President, and all the experts from on the dais and off the dais. A very good morning to all of you. On behalf of our Directorate of Medical Education and Research, the most important thing is regarding the teaching for the young adults like UGs and also the paramedics and the postgraduates. In our system, competency-based medical educations, we already have a curriculum based on this. The tuberculosis is insisted how this integration of the vertical and horizontal integration is done along with other departments like not only the respiratory medicine, general medicine, pediatrics, microbiology, and the community medicine. And the first year to second year itself, they are posted in the respiratory medicine for a week to 15 days. And that, what are the diagnosis, how they are going to diagnose and differential diagnosis, and what are the comorbidities, high risk group like HIV, tuberculosis, along with the diabetes and immunocompromised post-transplant patients. All these are integrated in our curriculum. But still, we insist because of the, especially during our internship, this change to elective posting instead of compulsory posting, that should be integrated. We'll escalate to NMC for that compulsory posting of tuberculosis, respiratory medicine for internship at least a week. And one more thing is, we as a teaching program, we have continuous medical education system, continuous medical programs and seminars, plus core committee is conducted bi-monthly in all the medical colleges. But the core committee is not involving the undergraduate students. So year afterwards, we'll insist the undergraduate participation in the core committee also. So I think this important is to end TB by 2025 with the inter-directorate on prevention, as SASAD depicts SASAD prevention, but motivation and mobilization of the population to avoid that social stigma as shown in the video is most important thing. And not only this, it is not asymptomatic, like extrapulmonary tuberculosis in most of the children we came across, that teams of our experts are doing a wonderful job with the research, and a lot of drugs are incorporated by the government. With that support, I think we can end TB. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you so much for your kind words. To present with the next wishing note, I would like to call upon Dr. A. Shanmugakani, the Director of Medical and Rural Health Services, who has dedicated 30 years of professional life in Directorate of Rural and Health Services. A pediatrician by qualification, she has played a major role during COVID crisis as a joint director in Viluppuram and Kallakurichi districts. உங்களுடைய கரகோஷத்தோடு I would like to call upon மருத்துவர் A. சண்முகக்கனி, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்குனர். மதிப்புக்குரிய மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நமது மருத்துவ செயலாளர் அவர்களுக்கும், MD NHM அவர்களுக்கும், WHO consultants, Madam Soumya, மற்ற directors, and my dear brothers and sisters. I would traditionally like to wish you a very good morning, but because I am very plain speaking, I don't think it is a very good morning because it is very, very hot outside, though we are sitting in a cooler temperature. And with that, I would like to go on to speak about tuberculosis. As students, you all know that நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், this mycobacterium tuberculosis, acid fast bacilli, அப்படி கடகடன்னு we keep on telling. The Lowenstein-Jensen culture media is the gold standard. அப்புறம் வந்து it spreads by contact, it has got pulmonary, extrapulmonary components, இப்படி தான் நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். But actually speaking, when you go out and you do your specialty and start practicing, we simply forget about this entity called tuberculosis. This mycobacterium tuberculosis, as we all know, is ubiquitous. It is in the air, spreads by contact. Now, what we generally tell our young doctors is that at least 2% of the OP that you see should be screened for tuberculosis.
ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஓப்பன் டிபி கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம். இப்போ வந்து ஓப்பன் டிபி கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் நாட் அட் ஆல். ஐ டோன்ட் திங்க் இஃப் எனிபடி ஃபைன்ஸ் அன் ஓப்பன் டிபி தட் பர்சன் ஷுட் பி கங்க்ராச்சுலேட்டட். அந்த அளவுக்கு நம்ம விடவே கூடாது. You all know how early diagnosis is very important, and nowadays we have this CBNAT and TrueNAT, wherein which we don't have to wait for weeks together to diagnose. You all know that oftentimes that TB is diagnosed indirectly only. It is diagnosed through radiological measures and by clinical suspicion. But we are now living in times where, by this RT-PCR, PCR and TrueNAT and CBNAT, these kind of recent advances, in hours we are able to see, to tell whether the person is positive or not. So with this, what we do as clinicians, we look for cervical adenitis caseating material, and we rule out everything, and then we think of abdominal TB. It is a multi-organ involvement, as we all know. Doctors, we know that how it involves every organ in the body, including the eye. Okay. Now, even today, say about a week ago, I saw on WhatsApp in a maternal death, a 7-month amenorrhea woman has been diagnosed, towards a critical stage. She passed away. It was a maternal death, and the cause of death is miliary tuberculosis. So she has been missed all this while. What is the point in diagnosing, when she is in a ventilator, on a ventilator rather? So I would impress upon you to try to diagnose early. Have this element of suspicion always in your minds. It is just not cough. It's just not fever and fatigue and night sweats and loss of appetite. It's just not that. It manifests in several ways. In fact, in children, we rule out everything, and then when a child is brought in a coma or with meningitis syndrome or bizarre symptoms, then we conclude it is TBM, and it turns out to be TB meningitis. So we must always have a high level of suspicion when patients come with bizarre symptoms. So that is one thing. And you all know how such an immunocompromised status TB is. So it will easily go and affect a post-transplant person, a person with who's on dialysis, cancer patient, HIV. All these are immunocompromised status, and it partners regarding the teaching for those and further wreaks havoc. So with this in mind, and I think I've come to the end of what I really wanted to say. And this COVID pandemic, though it has been terrible, but we were all walking around with masks. So that way probably it wasn't spread too much. But we also felt an advantage since so much of CTs were taken, so much of X-rays. And so retrospectively we were able to diagnose. So now the numbers came out high, mainly because I feel personally, is because of the retrospective examination of imaging services which were undertaken during COVID period. So with this, I would expect you all to diagnose, early diagnosis, and because if you, there's no point when in treating after parenchymal damage has already happened. So early diagnosis and treatment, I am sure by say in about 2 years we can completely eliminate TB, though it is ubiquitous. Thanks. Thank you, Dr. Shanmugani. Thank you so much for your kind words. And up next, I would like to call upon Dr. Soumya Swaminathan, MD, FA Science and FNA Science, FA MS, FNA, the chairperson of MS Swaminathan Research Foundation, the director of NIRT, National Institute of Research and Tuberculosis, and ICMR, Dr. former Chief Scientist, World Health Organization, Geneva. And she currently serves as the chair of the Board of Trustees of the MSSRF in Chennai, and leads the foundation work in areas of biotechnology, ecotechnology, fisheries, agro-biodiversity, and rural livelihoods. She plans to develop new areas of work in climate and health, tribal health, and improving nutrition through attention to food systems. With all your applause, I would like to call upon
டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன், முன்னாள் தலைமை அறிவியல் அறிஞர், உலக சுகாதார நிறுவன தலைமையகம், ஜெனீவா, to address the gathering. Vanakkam, Honorable Health Minister, sir. Mr. Bedi, welcome to the health community. I think everybody is excited that you have taken over as Health Secretary. Dr. Selva Vinayagam and my dear friends and colleagues on the dais and off the dais. It's very encouraging to see the Tamil Nadu government taking the leadership and having a very concrete plan for TB elimination in the state. As you know, we do have a national goal of TB elimination by 2025, but there is also a global goal of elimination by 2030. And because we're starting from a very high baseline, India's, as you know, is the home to 1/5 of the world's TB population. So the world's global goals cannot be met unless India is making progress. Apart from that, of course, it causes a lot of suffering. I think that is the main reason we want to reduce the TB burden, because not only does it cause a huge number of deaths, even today, we are talking about 1,000 people dying of TB every day, which is really unacceptable. You know, even for one COVID death, it is reported in the paper. But how many times have you seen a TB death being reported in the paper? So, sir, my request is that we have to elevate this to a much higher level. How COVID was elevated. The Prime Minister was monitoring. He had empowered groups. The Chief Minister used to chair the COVID committee. All decisions were taken at that level, sir. Every case, every district, what is happening, every death was being monitored. So my request is that our Honorable CM should form a committee that will once in a while review the TB status, and that means also that collectors must review what is happening in their own districts. Today we have a state level TB prevalence survey that has been done, and Dr. Padma Priya, I think, will be presenting the main findings. We know there are some districts which are at much higher prevalence than other districts, and probably because risk factors Dr. Anjani was mentioning. So poverty, undernutrition, of course alcohol, smoking, diabetes, these are the major risk factors. And so there are, I think, 10 districts which are above the cutoff for Tamil Nadu average, but there are 5 districts where it is very high: Ariyalur, Perambalur, Madurai, Theni, and 1 or 2 more. So we need a special focus on those districts. And the other districts which have quite low, we have on the other spectrum, those districts can move towards elimination quite quickly. So I think we have both the spectrum in the state. Some districts already quite low, and some districts which are very high. They are higher than even national average. The second is, if the collector is monitoring, then only 3-4 things they need to ask actually every month or whenever they have the district review meeting. How many patients had a molecular test, what we call as NAT? Today I think, prevalence survey. Dr. Asha, what percentage of patients get a molecular test today? 20%? 90% of the patients are getting a molecular diagnostic. We're conducting 15 lakh tests. Yeah. But not all 15 lakhs are getting. Yes. So I think this is a problem not only for Tamil Nadu, sir, but for all states. But if we have to do elimination, the first thing is diagnosis. If we are still going to use smear microscopy, we are going to miss at least half the cases. So we can forget about elimination. So I think if one change has to be made, it is that every presumptive TB case must get a molecular test upfront, not after smear microscopy. The first test has to be a molecular test. That one thing alone, if we are able to do, which means Tamil Nadu will have to put more finances, because central government will supply some cartridges, where only with those cartridges and those machines we cannot cover 100% of our cases. So we have to put money. We now have many multiple Indian companies also who are manufacturing diagnostic tests apart from the Cepheid, which is what we have used all these years, and these have been approved by Central TB Division. So we should saturate all the centers, either TrueNat or whichever ones we are using approved, and we have to make sure the supply chain for those cartridges is properly managed. I think this is the most important thing.
Second is the use of X-rays. We know that by X-ray, I think DME and DMS were telling that during COVID we did so much of X-ray and CT scan. We have the capacity, sir. Even during COVID we did so much of RT-PCR also. We are not using all the capacity we have in the state. In high burden settings like in cities, we could rope in some of those labs actually to do the PCR. We don't have to depend only on what the TB program is having. We can rope in private and public sector labs. And for X-ray, now we have artificial intelligence reading of X-ray. So we don't need radiologists to read the X-ray. And there are again some companies with approved AI solutions. Why not Tamil Nadu be the first one to roll it out at the state level? Because Central TB Division has been saying it's a good idea, but not rolling it, scaling it. So again, I think that's another one which we can detect many more cases. Sir, one thing this TB prevalence survey showed is a very interesting finding, but it makes it challenging for elimination, is that a lot of patients who had culture positive TB did not have symptoms, or they did not go and seek care. They had minor symptoms. We saw in the film also that person saying, "Irimbal irukku, it will go off the pani kalam, illa na adadu jillanu kudichutten," some excuse, for cough. So many people are not going to ask for TB, even suspecting TB. So we need awareness campaign. In the past, I think Dr. Nalini is here. We had Surya and other actors. They became TB advocates. So I think we need both to address awareness and to address stigma. We could have again a big advocacy and awareness campaign where just like this film, this very nice film which showed how awareness on TB diagnosis and treatment can be. So congratulations on the film, but I think we can do also more on that. And then on the private sector, because without private sector involvement, we are not going to solve this problem of TB or anything in health. We know that a lot of healthcare is provided by the private sector. There have been models which have been shown to work. One model is this FAST model that was mentioned, where you have somebody in the hospital setting who's a focal point for the communication with the TB program. You also have the Nakshatra clinics. The Nakshatra clinics were actually tested during the Zero Chennai free TB free Chennai program, which ran for the 5 years from 2015 to 2019. One of the interventions there was selected private clinics were named as Nakshatra clinics, and there are about 40 of them in Chennai today. These clinics actually agree with the government that they will follow a standard protocol for diagnosis and treatment. The government gives free diagnosis and free treatment to the patient, but the patient continues to stay in the private sector. We don't take the patient away. And they are supposed to, of course, notify on the patients as well as the treatment outcomes. And they had a nice system called the TB Nanbans, who were like the treatment supporters for the patient. So I think the private sector, we have to keep them closely engaged, and by providing free diagnosis and treatment, we can reduce the burden onto the patient for the catastrophic costs. Finally, I think integrating all this, is going to be important ultimately through primary health care, as Dr. Anjani was mentioning. And again, this Nakshatra model showed that when you have TB patients, you screen them for diabetes and hypertension, not just the patient, but the family members, you're picking up a lot of new cases of diabetes and very poorly controlled diabetes, both the patients and their household family members, and hypertension. So it gives an opportunity to also provide them with NCD care and, of course, counseling. So again, we have to look at the patient as one person, not as a disease that we are treating. And one individual will have many physical and mental health problems which need to be addressed. And finally, I think the treatment, the patients themselves, the survivors, the TB champions, again, REACH had worked to develop a whole network of these women, mostly women, but also men TB champions. And we have these very well motivated and trained people. They are in the community. We need to use them. With a small incentive, I think these TB champions
could be extremely useful. They can be also the link with the Panchayati Raj institutions, because I think that again is a missing link, that the collector needs to be involved, the Panchayati Raj institutions need to be involved if TB elimination is going to be a reality. Thank you very much. A concrete plan for TB elimination in. Up next, I would like to call upon Mrs. Shilpa Prabhagar Satish, IAS, currently serving as Mission Director, National Health Mission, with additional charge of Special Officer, Mudalvaran Mugavari. She was the first women collector of Tirunelveli district. She has been awarded effective implementation of plastic ban for the year 2019 from our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and the Digital Transformation Award for the year 2019 from New Delhi. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Tirumadi Shilpa Prabhagar Satish, Desiya Nalabalvu Kuluma Iyakunar. மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி சார் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன், other dignitaries, experts, நம்ம JDs and DDs and other officers who have come from the district, அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்ற ஆண்டு காசு நோய் இருப்பில்லா தமிழ்நாடு என்ற திட்டத்தை துவங்கி வைத்தார்கள். ஸோ இந்த காசு நோய் இருப்பில்லான்னு சொன்னும்போது நம்ம மார்ட்டாலிட்டியை குறைக்கணும். ஸோ மார்ட்டாலிட்டியை நம்ம துவங்கி வைத்தார்கள். ஸோ இந்த காசு நோய் why we had this meeting. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணோன்றது NIRT-உடைய சர்வேலன்ஸ் ப்ரிவலன்ஸ் சர்வே எல்லாம் வந்த மேலே நினைச்சோம். பட் எப்போவுமே டிபின்னு சொன்னும்போது நம்ம டிடிடிபிஸை மட்டும் கூப்பிட்டுட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறது, இல்லைனா அவருடைய ஒர்க் ஷாப்ஸில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறோம். ஆனால் இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டிடிடிபியோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டுமே சொல்லிட்டு நம்ம எப்போ விட்டுடுறோமோ அப்போது இந்த இன்டிகிரேட்டட் வேலை நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அ லார்ஜர் இஷ்யூ. இது வந்து ஃபீல்டு லெவலில் இருந்து செகண்டரி டெர்ஷரி கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணாதான் we can eliminate TB. Like the target is 2025, and if we have to do that, a very strategic approach is required, a very integrated approach is required. Now when we look at various இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானை பார்க்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு ஹேம்லெட் லெவலில், நாட் பிளாக், நாட் டிஸ்ட்ரிக்ட், இட் இஸ் அட் த வில்லேஜ் அண்ட் ஹேம்லெட் லெவலில் நம்ம பிளான் பண்ணாதான் we can see to it that elimination is possible. Now, the methodology for any communicable diseases is the same, like we did for COVID: screening, testing, treating, and aftercare. Now, in the process, வந்து நம்ம விடக்கூடாது. Now, this is something which cannot happen just by the ஒரு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம பண்ண முடியாது. நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லா ஒர்க் ஃபோர்ஸையும் நம்ம இதில் இன்வால்வ் பண்ணணும். நம்ம ஆல்ரெடி WHVs இருக்காங்க, மக்கள் தேடி மருத்துவம் திட்டத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போயிட்டு பிபி சுகர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கேர் கொடுக்குற நம்ம விமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. நம்முடைய VHNs இருக்காங்க, who have been being the health force at the field level. அங்கன்வாடி காரியகர்த்தா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க, அங்கன்வாடி டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. All these people have to be taken care. If you see, actually we provide incentives for identification and TB prevalence இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா அந்த நம்ம ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பிளாக் லெவலில் வில்லேஜ் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போனால் தான் இதை நம்ம பண்ண முடியும். இந்த ஒரு இன்டிகிரேட்டட் அப்ரோச் எப்படி கொண்டு வருது, எப்படி ஹவு வில் யூ பிளான் ஃபார் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ மேடம் சொன்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தலைமையில் இதை ரிவ்யூ பண்ணாதான் we will be able to do it. அதுக்கு இங்கே இன்னைக்கு வந்திருக்கிற TB ஆஃபீஸர்ஸ், DD Health, JDs and the deans of every college. நீங்க 4 பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு கமிட்டி வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் we will be forming only to review the TB progress in screening and identifying the prevalence and putting them on treatment and giving the other nutritional support, like we have this 500 rupees debited to their account and also nutritional kit that is provided. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதோடைய ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கமிட்டிஸ் வந்து வில் பி இஷ்யூயிங் ப்ரொசீடிங் ஷார்ட்லி. ஸோ இட் இஸ் அ கம்பைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி.
The only message that I would want to give that it is certainly a combined responsibility. Nammodia integrated approach pannada, and there has to be a block level mechanism and the strategy that you have to devise. இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் எப்படி பண்ணோன்றது இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் சொல்லி கொடுத்தது. நீங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் பிளாக் லெவல்லையோ ஈவன் அந்தந்த ப்ரிவிலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற வில்லேஜ் லெவலில் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் லிமிட்டை செட் பண்ணி எந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன ஸ்டேஜ் அச்சீவ் பண்ண போகிறீங்கன்றது பிளான் பண்ணுறதுக்காக உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒர்க் ஷாப். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வில் பெனிஃபிட் ஆல் ஆஃப் அஸ். And by the end of the day, we all will know how important it is to have a very good planning and to execute it in a good way. And please do convey this to the district collectors and involve them in your planning and execution of this work. I wish you all good luck for the day. Thank you. Thank you, Mrs. Shilpa Prabhakar Satish, for your highlighted insights and the key points addressed. Up next, I would like to call upon Mr. Gagandeep Singh Bedi, IAS, the Principal Secretary, Health and Family Welfare. After being selected for the Indian Engineering Services in 1993 and getting posted in Indian Railways, subsequently in 1993 he was selected for the Indian Administrative Services and was allotted the Tamil Nadu cadre. He also received a national award in 2016 for implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme as Rural Development Department Secretary. Ladies and gentlemen, with a loud round of applause, I would like to call upon Thiru Gagandeep Singh Bedi, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை முதன்மை செயலாளர். நன்றி. மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ்நாடுடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடைய அமைச்சர் அவர்களே, WHO சீஃப் சயின்டிஸ்ட் for whom we are all proud of, Dr. Soumya Swaminathan அவர்களே, எனக்கு முன்னால் பேசக்கூடிய NHM டைரக்டர் ஷில்பா அவர்களே, டிபிஹெச் அவர்களே, டிஎம்இ அவர்களே, டிஎம்எஸ் அவர்களே, டாக்டர் ரஞ்சினி அவர்களே மற்றும் அடிஷனல் டைரக்டர் டிபி அண்ட் மிஷன் டைரக்டர் டாக்டர் ஆஷா அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கின்ற எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற ஜேடிகளே, டிடிகளே, டிபி எக்ஸ்பர்ட்களே, எங்களுடைய சென்னை மாநகராட்சியுடைய அடிஷனல் கமிஷனர் ஹெல்த் அவர்களே, சிட்டி ஹெல்த் ஆஃபீஸர், சென்னை மாநகராட்சியுடைய சிட்டி ஹெல்த் ஆஃபீஸரே மற்றும் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது டிபி இஸ் எ மேஜர் டிசீஸ். நான் கமிஷனர் இருக்கும்போதுவே ஒரு தடவை சுவாமிநாதன் அவர்கள் என்னை ஃபோன் பண்ணார்கள். நான் சென்னை மாநகராட்சி வரணும் அப்படி சொன்னாங்க. நான் WHO ஒருவேளை கோவிட்காக வரணும்னு சொன்னாங்க. இல்லை டிபி பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் என்பது என்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தாங்க. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் தட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி ஷுட் ஆல் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட். அப்புறம் ஒரு 2-3 hours மீட்டிங் நடத்திட்டு எங்களை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க. In fact, I was very surprised. 2/3 of the TB patients of the world lie in 8 countries of Asia. And India is one of the biggest contributors to the TB. WHO 2030 முடிக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் we have planned for 2025. அதற்காக தான் உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. I will request each and every person of you to concentrate on 2-3 items. First is testing. அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டு எங்களுக்கு டார்கெட் மினிஸ்டர் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய டார்கெட் 1,20,000 பேஷண்ட்ஸ் அல்லது பேஷண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸ்கிரீனிங் பண்ணி டயக்னைஸ் பண்ணணும் என்பது ஒரு டார்கெட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. லாஸ்ட் இயர் your target achievement has been increasing. லாஸ்ட் இயர் கிட்டத்தட்ட 91,000 மேற்பட்டோர்களை அதிலிருந்து யூ ஹேவ் டயக்னைஸ்ட் ஃபார் டிபி டெஸ்டிங். அது நல்ல விஷயம். ஆனால் ஷில்பா அவர் சொல்ல மாதிரி இதுல ஒரு டிபி மட்டும் அல்ல, அனைவரையும் ஒருங்கிணைந்து டெஸ்டிங் பண்ணால்தான் டிபி நம்முடைய சமுதாயத்திலும் தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் இந்தியாவிலிருந்தும் அகற்ற முடியும். டெஸ்டிங் பண்ணும்போது கூட என்னுடைய since I am not a medical doctor but as an administrator I can very well say we have to focus on both the sputum testing as well as the X-ray testing and the MAT test சொன்னாங்களே மேடம், the MAT test ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கின்றது.
அதாவது ஐ அக்ரி டு டாக்டர் ஷில்பா, கலெக்டர்ஸ் வந்து இதில் வந்து முக்கியத்தை எடுத்தால் ஒரு நிறைய வந்து நம்முடைய டார்கெட் பெற முடியும். ஸோ வி ஆர் தேர் வித் யூ. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் டிசைடட் as when Dr. Asha came to me that டிபி டிப்டி டைரக்டர்ஸோட சேர்ந்து வந்து ஒவ்வொரு ஃபோர்ட்நைட்லி ஆர் மாதந்தோறும் வந்து ரிவ்யூ பண்ணும்போது we will try to focus on increased testing, both sputum and X-ray testing. We will ensure, and this year let us all try to achieve our targets so that முழுமையாக diagnose பண்ணா Tamil Nadu is then we are very full in the forefront in terms of the treatment of the TB. In fact, இன்றைக்கு எங்களுடைய மாண்பு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லே 3H சொல்லக்கூடிய அந்த 3HP சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து he has launched it. அந்த 3HP ட்ரீட்மெண்ட் உடைய நோக்கம் வந்து அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா suggested to the states அறிவுரை கொடுத்திருந்தாங்க that latent TB patients உடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து latent TB இருந்தால் அது கண்டுபிடிச்சிட்டு அதற்காக மருந்து கொடுக்கணும் என்பதை சொல்லியிருந்தார்கள். Our state government health department is so proactive. They immediately caught on the advisory of government of India. There was no time bound target. ஆனால் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் கேட்டுடன் அமைச்சர் அவர்கள் yes, let us go for this treatment protocol, let us buy the medicines. திருவள்ளூர்ல முதல்ல டெஸ்டிங் பண்ணி பிறகு government of Tamil Nadu gave around 9.42 crores for the 3HP treatment. Today it is being launched all across and the 3HP protocol is being launched in all the districts. The purpose வந்து TB patients ஓட near and dear close relatives வந்து இது ஒரு 3 monthsக்காக ஒரு tablets கொடுக்கணும் என்பதை ஒரு the treatment protocol இங்கே சொல்லியிருந்தாங்க. 3 tablets per week for 12 weeks, 3 months. It will not have side effects. But அப்படி இருந்தால் தான் TB spreads because from one person to the family members, and the family members நம்ம கவனிச்சிட்டால் we can actually control TB. So the point I am trying to say is தமிழ்நாடுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக ஒரு நல்ல ஒரு சவுண்டான robust protocols இருக்கின்றன. 42க்கு மேலே வந்து மொபைல் எக்ஸ்ரே யூனிட்ஸ் கூட இருக்கின்றன. டாக்டர் சுவாமிநாதன் சொல்ல மாதிரி நம்ம கோவிட் டைம் ப்ரொக்யூர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸ் கூட we can use them for increased X-ray testing also in that regard. So sputum அதாவது MAT testum சரி மொபைல் மற்றும் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்ரே யூனிட்ஸ் பயன்படுத்தி அனைவரையும் பயன்படுத்திட்டு if we go for a united way, அதே நேரத்தில் வந்து ஐஇசி வழியாக கலெக்டர்ஸ் மத்திய மூலமாக ப்ரெஸ் ரிலீஸஸ் கொடுத்து ஐஇசி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் காண்பிச்சுட்டு if we make the people aware, I am sure we will be ensuring that one very silent killer disease is totally eliminated out of Tamil Nadu. In fact, being part of Tamil Nadu health system, for me on a personal basis, being health secretary of one of the best administered departments in the entire country, Tamil Nadu's health department, it's a matter of proud privilege. Let us all unite together to eliminate TB from our country and our state as well. இந்த நேரத்தில் இன்னொரு honorable minister அவர்கள் இன்னொரு இன்னைக்கு he has started the labs. He has, in fact, government of Tamil Nadu has allocated funds for the labs at Coimbatore and Trichy. ஏற்கனவே சென்னை, மதுரை மற்றும் தாம்பரத்தில் வந்து CNDST lab, culture and drug sensitivity trained testing labs வந்து இருந்தன. But it has been further, it is going to be expanded to Coimbatore and Trichy. So இதெல்லாம் infrastructure பயன்படுத்திட்டு let us all unitedly work for elimination of TB. This is only the beginning. In the coming monthly and weekly meetings also, we will together work out in this regard. And Honorable Minister ode எப்போமே எங்களுக்கு support இருக்கின்றது. So we thank Honorable Minister for sanctioning the funds for this the TB project in Tiruvallur as well as the labs in Coimbatore and Trichy. And இந்த நல்ல ஏற்பாடு செய்வதற்காக ஸ்டேட் டிபி கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸர் மற்றும் அவருடைய எல்லாம் கூட இருக்க கலீக்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுதலும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு ககன்தீப் சிங் பேடி அவர்கள், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை முதன்மை செயலாளர். அடுத்தபடியாக
இந்த தமிழ்நாடு காசநோய் உச்ச மாநாடு 2023 சிறப்பு விருந்தினர் உரையாற்ற மாண்புமிகு திரு மா சுப்பிரமணியன் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் காசநோய்க்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் இந்த சிறப்பு மிகுந்த உச்சி மாநாட்டிற்கு வருகை தந்திருப்பவர்களை வரவேற்று சிறப்பித்து வீட்டிருக்கிற மாநில காசநோயின் அலுவலர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் ஆஷா பிரெட்ரிக் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்திருக்கிற தமிழ்நாட்டு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர், தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்து விட்டிருக்கிற WHO அமைப்பின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்களே, உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்திருக்கிற NHM இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, உரையாற்றி சிறப்பித்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய ரஞ்சனி ராமச்சந்திரன் WHO அவர்களே, மரியாதைக்குரிய DPH அவர்களே, DME அவர்களே, DMS அவர்களே, இறுதியாக நன்றி உரையாற்றவிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய லட்சுமி முரளி அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர் பெருமக்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியினையும் வணக்கத்தினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு ஒரு மிக சிறப்பான வகையில் 4 நிகழ்ச்சிகள், குறிப்பாக 5 நிகழ்ச்சிகள் என்று கூட சொல்லலாம், 5 நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு சிறப்பு மிகுந்த மாநாடு ஒன்று இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மரியாதைக்குரிய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்லியிருப்பதைப் போல 3HP எனும் புதிய காசநோய் மருந்து திட்டம் தொடங்கி வைக்கிற ஒரு நிகழ்வும், கோவையிலும் திருச்சியிலும் புதிய ஆய்வகங்களை தொடங்கி வைக்கிற இன்னொரு நிகழ்வும், 2.0 என்கின்ற வகையில் மாநில காசநோய் ஒழிப்பு திட்ட ஆவணம் ஒன்றை வெளியிடுகிற நிகழ்வும், அதேபோல் மக்களிடையே காசநோய்க்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிற ஒரு குறும்படத்தை துவக்கி வைக்கிற நிகழ்வும் ஆக 4 நிகழ்ச்சிகளும், இதோடு மட்டுமல்லாது இந்த மாநாட்டிற்கு பிறகு பிற்பகலில் பெருமதிப்பிற்குரிய அம்மையார் டாக்டர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்களும், மரியாதைக்குரிய ஹேமந்த் தீபக் ஷெவேட் அவர்களும், அன்பிற்கினிய லட்சுமி முரளி அவர்களும், ஆஷா பெட்ரிக் போன்றவர்களும் இங்கே டிபி நிகழ்வுக்காக ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனும் செய்யவிருக்கிறார்கள். இப்படி 5 நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த நிகழ்ச்சி என்பது மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு உலகிலே எனக்கு முன்னால் பேசிய நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்ல இருப்பதைப் போல, உலகில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பழநெடுங்காலமாகவே மனிதர்களை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கிற, மிகப்பெரிய அளவில் தாக்குதலுக்குள்ளாக்கி அவர்களை எல்லாம் இறப்புக்குள்ளாக்கியும் கொண்டிருக்கிற நோய்களில் ஒன்று காசநோய் என்பதை நாம் அனைவருமே நன்றாக அறிவோம். மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மிக நுண்ணிய கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகளால் உருவாகும் இந்த நோயின் தன்மை மிகப்பெரிய அளவிலான பாதிப்பை உருவாக்கக்கூடியது என்பதை நாம் அனைவருமே மிக நன்றாக அறிவோம். இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய மருத்துவர்கள் எல்லாம் எடுத்து சொன்னதைப் போல, மருத்துவர்கள், துறையின் செயலாளர்கள், DPH ஆக இருந்தாலும், DME ஆக இருந்தாலும், DMS ஆக இருந்தாலும், இது எந்தெந்த வகையில் பரவுகிறது என்பதை பற்றி எல்லாம் இங்கே மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனவே இது காற்றின் மூலம் பரவக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட இந்த நோய்க்கு ஒரு தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால், சரியான நேரத்தில் போதுமான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொண்டால் முழுமையாக குணமடைய முடியும் என்கின்ற வகையில் இந்த நோய் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கு ஏற்படுகிற அந்த பாதிப்புகளை கூட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் மூலம் தடுத்திட முடியும் என்கின்ற வகையிலும் இதற்கு இன்றைக்கு மருந்துகள் இன்றைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விலையில்லாமல் தருகிற அந்த நிகழ்வும் இப்பொழுது தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. காசநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் அவர் இருமும் போதும் தும்பும் போதும் அவரின் வாயால் அவரின் மூலம் வெளிப்படுகிற அந்த நீர் துவல்களின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு அது எளிதாக பரவக்கூடியது என்கின்ற வகையில் இதனுடைய பாதிப்பு என்பது பெருகிக் கொண்டே போகும். எனவேதான் இந்த காசநோய் கிருமிகள் காற்றில் பரவி மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதாலே தான் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் மருந்துகள் என்கின்ற வகையில் இந்த திட்டம் இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் இன்றைக்கு ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதன்படி செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது. 2025க்குள்
காசநோய் இல்லா இந்தியா, காசநோய் இல்லா தமிழ்நாடு எனும் இலக்கை எட்டுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியாக எல்லா மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி, அறிவார்ந்த வழிநடத்துதலின்படி இன்றைக்கு மிக வேகமாக இந்த துறையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் கடந்த 2 ஆண்டுகளிலேயே நாங்கள் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஏராளமான நம்முடைய ஆணையர் அவர்கள் இங்கே சொன்னதைப் போல, செயலாளர் அவர்கள் இங்கே சொன்னதைப் போல, நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த ஒரு 4-5 மாதங்களுக்கு காசநோய் கண்டறிவதற்குரிய 23 வாகனங்கள், குறிப்பாக அந்த வாகனங்கள் என்பது டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேவுடன் கூடிய அந்த 25 வாகனங்களை இன்றைக்கு சென்னையிலே தொடங்கி வைத்தார்கள். அந்த வாகனங்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டதற்கு 23 அந்த நடமாடும் வாகனங்கள் ரூபாய் 10,65,00,000 மதிப்பீட்டில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அதற்கு முன்னாலேயும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 17 வாகனங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆக 42 வாகனங்களின் மூலம் இன்றைக்கு இந்த காசநோய் இல்லா தமிழ்நாடு என்கின்ற நிலையை அடைவதற்கு இதன் மூலம் பரிசோதனைகள் தொடர்ச்சியாக செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் என்கின்ற மருத்துவ முகாம்கள் ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திற்கும் ஆண்டுக்கு 3 என்கின்ற வகையிலேயும், ஒவ்வொரு மாநகராட்சிக்கும் ஆண்டுக்கு 4 என்கின்ற வகையிலேயும், சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்தவரை ஆண்டுக்கு 15 என்கின்ற வகையிலேயும் 1250 முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. முதலாம் ஆண்டில் 1260 முகாம்களை நடத்தி முடித்திருக்கிறோம். கடந்த ஆண்டு அது 1492 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி நடத்தப்பட்ட எல்லா முகாம்களிலும் இந்த காசநோய் இல்லா தமிழ்நாடு என்கின்ற இலக்குக்கான இந்த வாகனங்கள், குறிப்பாக இந்த டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேவுடன் பொருத்தப்பட்ட இந்த வாகனங்கள் எல்லா முகாம்களிலும் நிறுத்தப்பட்டு அங்கே வருகிற ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு பரிசோதனைகள் செய்கிற அந்த நிகழ்வும் இன்றைக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதோடு மட்டுமல்லாது குக்கிராமங்கள், மலை கிராமங்கள் என்று நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வாரத்திற்கு 2-3 நாட்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு மருத்துவ ரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செல்கிற போது இந்த வாகனத்தை ஏதாவது ஒரு தெருவில் எங்கள் வாகனம் கடந்து போகும்போது கண்டிப்பாக பார்க்க முடிகிறது. அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இந்த டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேவுடன் கூடிய வாகனத்தின் பணி என்பது இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய துறையின் அலுவலர்கள் பலரும் எடுத்து சொன்னதை போல 2025 காசநோயில்லா இந்தியா என்கின்ற இலக்கும் காசநோயில்லா தமிழ்நாடு என்கின்ற இலக்கும் நிச்சயம் நமக்கு அந்த இலக்கை நாம் அடைவோம் என்பதற்கு பல்வேறு உதாரணங்களை எடுத்து கூற முடியும். 2019 தமிழ்நாட்டில் புதிதாக காசநோய் கண்டறியப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை 1,08,344. அதுவே 2020 68,922, 2021 82,680 பேர், 2022 91,592 பேர் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்படி கண்டறியப்பட்டவர்களில் 2019 91,405 பேர் குணமடைந்தும், அதேபோல் 2020 57,391 பேர் குணமடைந்தும், 2021 68,810 பேர் குணமடைந்தும், 2022 50,592 பேர் குணமடைந்தும் இருப்பது ஒரு ஆறுதலான செய்தி. இந்த நோயை பொறுத்தவரை ஒரு 6 மாத காலம் தீவிரமான சிகிச்சைகளுக்கு பிறகு நிச்சயம் அவர்கள் குணமடைந்து விடுவார்கள் என்பது இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் அவர்கள் முறையாக இந்த மருந்துகளை கையாள வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு இந்த மாநாட்டின் மிக முக்கிய குறிக்கோள்களில் ஒன்றாக இருக்கும். அதோடு மட்டுமல்லாது இங்கே எனக்கு முன்னால் எடுத்து சொல்லியிருப்பதை போல அரசின் சார்பில் உடனடியாக இந்த நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு 500 ரூபாய் மாதந்தோறும் வழங்கப்படுகிற அந்த நிகழ்வும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அனைத்தையும் கடந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த 23 வாகனங்களை தொடங்கி வைக்கிற போதே தமிழ்நாட்டில் இந்த காசநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட வறிய நிலையில் இருப்பவர்கள், சத்துள்ள உணவை உட்கொள்ள முடியாமல் வசதியற்ற நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு 100 தன்னார்வலர்களின் மூலம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு 100 பேர் 50 பேர் என்று பங்கெடுத்து அவர்களுக்கு மாதந்தோறுமான இந்த சத்துள்ள உணவுப் பொருட்களை வாங்கி தருவதற்கு ஒரு 100 தன்னார்வலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த 100 தன்னார்வலர்களுக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பான அந்த சேவை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற வகையில் நம்முடைய நொச்சிக்குப்பத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் விருதுகளை தந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்கள் எடுத்து சொன்னதைப் போல முதலமைச்சர் அவர்களும்
இந்த விஷயத்தில் அவரையும் ஈடுபடுத்திட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் எடுத்துச் சொன்னார்கள். மரியாதை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே இதில் முழு கவனம் செலுத்தியதன் விளைவாக இந்த வாகனங்கள் தொடங்கி வைத்ததோடு மட்டுமல்லாது அந்த 100 தன்னார்வலர்களையும் இன்றைக்கு ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிற அந்த நிகழ்வையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. நிச்சயம் இங்கே இந்த துறையின் சார்பில் ஒரு உறுதியான விஷயத்தை சொல்ல முடியும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கடந்த 2020 ஒன்றிய அரசின் சார்பில் பல்வேறு விருதுகள் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் வெற்றிகரமாக காசநோய் இல்லாத நிலையை அடைவதற்கு மாவட்டம் அல்லது மாநில வாரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை யார் முறையாக கையாள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விருதுகளை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் 2020ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு வெண்கல பதக்கம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றிய அரசினால். 2021ஆம் ஆண்டு அதே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு அதற்கு முந்தைய ஆண்டு வெண்கல பதக்கம் வாங்கிய திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு வெள்ளி பதக்கம் என்கின்ற வகையில் ஒரு தகுதி உயர்வும், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு கூடுதலாக ஒரு வெண்கல பதக்கமும், கரூர், நாகப்பட்டினம், நாமக்கல், சிவகங்கை, விழுப்புரம், கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வெண்கல பதக்கங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. ஆக 2020 ஒரே ஒரு மாவட்டத்திற்கு மட்டுமே வெண்கல பதக்கம் என்றிருந்த நிலையை மாறி 2021 திருவண்ணாமலை, நீலகிரி மட்டுமல்ல, திருவண்ணாமலை, நீலகிரியும் வெள்ளி பதக்கங்களும், வெண்கல பதக்கம் என்கின்ற வகையில் கரூர், நாகப்பட்டினம், நாமக்கல், சிவகங்கை, விழுப்புரம், கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வெண்கல பதக்கங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. அதற்கும் மேலாக கடந்த ஆண்டு ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்வாய் நம்முடைய NHM MD அவர்களும் நம்முடைய நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ஆஷா அவர்களும் ஒன்றிய அரசாங்கத்திடமிருந்து பல்வேறு விருதுகளை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெற்று வந்தார்கள். அந்த வகையில் 2022ஆம் ஆண்டு இதுவரை தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில், குறிப்பாக காசநோய் வரலாற்றில் வேறு எப்போதுமே இல்லாத அளவுக்கு நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு தங்கப்பதக்கம் கிடைத்திருக்கிறது. நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு தங்கப்பதக்கமும், திருச்சிக்கும் திருவாரூருக்கும் வெள்ளி பதக்கமும், மதுரை, தூத்துக்குடி, கரூர், கன்னியாகுமரி, திருவண்ணாமலை ஆகியவற்றுக்கு வெண்கல பதக்கங்களும், ஆகியவற்றுக்கு வெள்ளி பதக்கங்களும், கிருஷ்ணகிரிக்கு வெண்கல பதக்கமும் கிடைத்திருக்கிறது. ஆக 2020 பொறுத்தவரை ஒரே மாவட்டத்திற்கு பரிசு என்கின்ற நிலையிலிருந்து மாறி இன்றைக்கு கடந்த ஆண்டு நீலகிரிக்கு தங்கப்பதக்கம், திருச்சி, திருவாரூருக்கு வெள்ளி பதக்கம், மதுரை, தூத்துக்குடி, கரூர், கன்னியாகுமரி, திருவண்ணாமலைக்கு, கிருஷ்ணகிரி போன்ற மாவட்டங்களுக்கு வெள்ளி பதக்கங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. நிச்சயம் இந்த மாநாட்டை தொடர்ந்து இங்கே வரைத்திருந்திருக்கிற மருத்துவ வல்லுநர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்று இந்த மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய மிக தீவிரமான அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளை ஏற்று நிச்சயம் இந்த ஆண்டு உங்களுடைய செயல்பாட்டிற்கு பிறகு நிச்சயம் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது அடுத்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 38 மாவட்டங்களுக்கும் நீங்கள் பரிசுகளை குவித்து வருவீர்கள், பதக்கங்களை பெற்று வருவீர்கள் என்கின்ற நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கான செயல்பாடு இன்றைக்கு இந்த துறையின் சார்பில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்களை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டு ஒரு செய்தினை சொன்னார்கள். அவர் இந்த பேரிடர் காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறைக்கு, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு அவர் ஆற்றிய பணி என்பது அளப்பரியது. அவர் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டின் அந்த பேரிடர் காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசு எப்படியெல்லாம் செயல்பட வேண்டும், பேரிடர் காலத்தில் மக்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எவ்வாறெல்லாம் எடுக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறு ஆலோசனைகளை அவர் சென்னையில் இருந்த போதெல்லாம் நேரடியாக முதலமைச்சர் கூட்டுகிற கூட்டங்களுக்கு நேரடியாக வருகை தந்து ஆலோசனைகளை தெரிவித்ததும், வர இயலாத காரணங்களினால் வெளிநாடுகளில் இருந்தால் அங்கிருந்து காணொலி வாயிலாக ஆலோசனைகளை கூறியதும் பெரிய அளவில் அன்றைக்கு உறுதுணையாக இருந்தது. 2019 இறுதியில் தொடங்கிய அந்த கொரோனா என்கின்ற அந்த பேரிடரின் தாக்கம் இப்பொழுது கடைசியாக கடந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி WHO-வின் இயக்குனர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள், உலகுக்கு விடுக்கப்பட்ட அந்த பேரிடர், அதற்காக விடுக்கப்பட்ட அவசர நிலை என்பது இன்றுடன் விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறது என்கின்ற அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருந்தார்கள். ஆக ஒரு பொருத்தமான நிகழ்வாக திமுக அரசு பொறுப்பேற்று சரியாக 2 ஆண்டுகள் ஒரு மிகப்பெரிய பேரிடர் போராட்டத்திலிருந்து கடந்த வாரம் 7ஆம் தேதி நாம் விடுபட்டிருக்கிறோம். உலகமே பேரிடரிலிருந்து விடுபட்டிருப்பதாக டாக்டர் டெட்ரோஸ் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். என்றாலும் நம்முடைய மருத்துவர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தியை நாம் மறக்கவே முடியாது. கொரோனா என்று வருகிற போது யாருமே இந்த கொரோனா தாக்கம் ஏதோ இன்று வந்தது நாளை போய்விட்டது என்றெல்லாம்
நினைத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் கொரோனா என்றது ஆல்பாவானது, பீட்டாவானது, டெல்டாவானது, டெல்டா ப்ளஸ் ஆனது, கம்மாவானது, கப்பாவானது, அப்புறம் கடைசியாக இப்போ கடைசியாக BF 0.166 என்று பல வகைகளில் இன்றைக்கு அது நம்மை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இதனால்தான் மரியாதைக்குரிய அம்மையார் சொன்னார்கள், இனிமேல் உலகம் இருக்கிற வரை, நாம் இருக்கிற வரை, மனித இனம் இருக்கிற வரை ஏதாவது ஒரு தொற்று நம்மை துரத்தி கொண்டே தான் இருக்கும். அதனோடு தான் நாம் வாழ வேண்டும், அதிலிருந்து தான் நம்மை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கான மருத்துவத்துறையை நாம் மேம்படுத்துவதும் மருத்துவ ரீதியாக நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதும் என்பதும் அவசியமானது ஒன்று என்று மிக அற்புதமான செய்தியை சொல்லியிருந்தார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த மருத்துவத்துறையில் ஏராளமான புதிய புதிய விஷயங்களை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டியது என்பது அவசியமாக இருக்கிறது. எனவேதான் நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிப்பின் போது கூட நானும் அன்றைய துறையின் செயலாளர் திரு செந்தில்குமார் IAS அவர்களும் மரியாதைக்குரிய NHM இயக்குனர் போன்றவர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது நான் சொன்னேன், ஒரு புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிடலாம். உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மருத்துவ வல்லுநர்கள் யார் யாரெல்லாம் எந்தெந்த துறையில் சிறந்து விளங்கும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் தமிழகத்திற்கு வரவழைத்து ஒரு 3-4 நாட்கள் கருத்தரங்கம் என்று வைத்து உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குபவர் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருப்பார்கள். அப்படி இருக்கிற மருத்துவ வல்லுநர்களை தமிழகத்திற்கு வரவழைத்து அவருடைய சிறப்பான கருத்துக்களை பெற்று, இப்போது கூட நாம் இந்த பேரிடர் முடிந்ததற்கு பிறகும் ஒரு பெரிய அச்சத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். திடீரென்று மாரடைப்பு குறிப்பாக இளம் வயதினரை மிகப்பெரிய அளவில் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. தினந்தோறும் எங்களை போன்ற அரசியல்வாதிகள் இந்த இரங்கல் தெரிவிப்பதற்காக செல்லுகிற போது ஒரு 2-3 என்கின்ற நிகழ்வுகளுக்காகவாவது செல்லுகிறோம். போகிற இடங்கள் எல்லாம் 30 வயது 40 வயதுக்குள்ளானவர்கள் எல்லாம் கூட மாரடைப்பில் மரணம் அடைந்து கொண்டிருக்கிற அந்த சூழலை பார்க்கிறோம். இது மருத்துவ வல்லுநர்களை கேட்கிற போது ஆமாம் உண்மைதான், பேரிடருக்கு பிறகு இந்த மாரடைப்பு என்பது கூடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை என்று ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். WHO-வும் ICMR போன்ற அமைப்புகளும் இன்றைக்கு அதற்கான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி உலகமே பல்வேறு வகைகளில் பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளை எதிர்நோக்கி இருக்கிற சூழலில் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஒரு மிக சிறந்த மருத்துவ வல்லுநர்களை தமிழ்நாட்டிற்கு வரவழைத்து அவர்களை ஒரு 4-5 நாள் மாநாடு போன்ற கருத்தரங்கு போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளின் மூலம் அவர்களின் ரிசர்ச்சை இங்கே சப்மிட் செய்து அவர்களுடைய உரைகளை இங்கே ஆற்றச் செய்து அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்முடைய மருத்துவர்களை எல்லாம் அவர்களின் மூலம் பல்வேறு கருத்துக்களை கேட்டறிய பெறுகிற ஒரு சூழலை மிக விரைவில் இந்த துறையின் சார்பில் செய்யவிருக்கிறோம். இதன் மூலம் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சம்யா சாமிநாதன் அவர்களுக்கு விடுக்கிற வேண்டுகோள், அம்மையார் அவர்கள் WHO-வில் தலைமை விஞ்ஞானியாக இருந்து பணியாற்றியவர். அவருக்கு தெரியும் எந்தெந்த நாட்டில் எந்தெந்த சிறப்பு தகுதி உள்ள மருத்துவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சிறப்பு துறைக்கான மருத்துவர்கள் எந்தெந்த நாட்டிலே யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த தகவல் அவருக்கு தெரியும். அவர் இந்த துறைக்கு உதவியாக இருந்து அந்த உலகம் முழுவதும் இருந்து வருகிற அந்த சிறப்பு தகுதி உள்ள மருத்துவர்களை இங்கே ஒருங்கிணைக்கிற பணிக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த வேண்டுகோளை இந்த மாநாட்டில் உங்கள் முன்னால் அவருக்கு வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்கள் மிக சிறந்த வகையில் இந்த சமூகத்துக்கு சேவையாற்றிட வேண்டும் என்று உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர். அவருடைய தந்தையை நான் நன்கு அறிவேன். நான் மேயர் பொறுப்பேற்றிருந்த சமயத்தில் அவர் வீட்டிற்கே சென்று ஒரு 7-8 முறை அவருடன் கலந்தலாவுகிற, அவருடன் பேசுகிற, அவருடைய உயரிய நோக்கத்திற்கு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய அளவில் அவருடன் பேசி மகிழ்கிற ஒரு சூழலை பெற்றிருக்கிறேன். ஆக ஒரு மிக சிறந்த வகையில் சமூக செயற்பாட்டாளராகவும் மருத்துவ விஞ்ஞானியாகவும் இருக்கிற அந்த அம்மையார் அவர்கள் அந்த மாநாட்டிற்கு தன்னுடைய பங்களிப்பை செய்திட வேண்டும் என்று அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வருகை தந்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய அம்மையார் நளினி அவர்களை எதிரில் பார்க்கிறேன். நளினி அம்மையார் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த சமூகத்திற்கு எந்த அளவுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை மாநகராட்சியில் இருந்தபோது நாங்கள் நன்றாக அறிவோம். ஒரு முறை நான் ஒரு ஆய்வுக்காக அந்த இந்து மருத்துவமனை அந்த பக்கம் சென்று கொண்டிருந்த போது மருத்துவமனையை பார்த்தேன். வாயிலே அம்மையார் நின்று கொண்டிருந்தார். மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்து என்ன மாதிரியான பணிகளை செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டோம். அவர்கள் சொன்னார், எங்களுடைய இந்து குழுமத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவமனை இது என்று சொன்னார். அந்த மருத்துவமனை உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு மருத்துவ சேவையை ஆற்றுகிற ஒரு அமைப்பாக இருந்தது. அப்போது அவரிடத்தில் ஒரு 5-10 நிமிடம் தான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது அவரிடத்தில் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தேன். மாநகராட்சியில் நான் மேயர் பொறுப்பேற்றவுடன் ஒரு 1500க்கும் மேற்பட்ட இறந்து போன தொழிலாளர்களின் அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் தருகிற ஒரு நிகழ்வை பார்த்து உண்மையிலேயே மனம் அறிந்தினேன். காரணம், சின்ன வயதிலேயே இறந்து போனவர்கள் நிறைய பேர். இதிலே பெரும்பகுதியானவர்கள் அடித்தட்டு தொழிலாளர்கள், மலேரியா தொழிலாளர்கள்,
சாலை போடும் தொழிலாளர்கள், அதேபோல் தெருவிளக்குகளை பழுது பார்க்கும் தொழிலாளர்கள், இப்படி ஒரு 1000க்கும் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருந்து போயிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான அந்த கருணை தொகை தருகிற அந்த நிகழ்வு நடத்தும் போது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நாம் கண்டறிந்த உண்மை என்பது, இந்த 1500 பேருமே பெரிய அளவில் குடிநோய்க்கு பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்கள், தொடர்ச்சியாக குடித்து தங்களுடைய உடல் நலத்தை கெடுத்துக்கொண்டு இருந்து போனவர்கள். இந்த தகவலை அவருக்கு சொன்னவரும் அவர் சொன்னார், நாங்களும் டிடிகே நிறுவனமும் ஒன்றிணைந்து நாம் சென்னை மாநகராட்சியோடு குடி போதையிலிருந்து இந்த தொழிலாளர்களை மீட்பதற்கு ஒரு மையத்தை தொடங்கலாம் என்கின்ற வகையிலான என்னுடைய ஆலோசனையை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஏற்றுக்கொண்டதோடு மட்டுமல்ல, அதற்கான ஒரு நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டு நம்முடைய மீர்சாகிப்பேட்டை என்கின்ற ஒரு இடத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக மாநகராட்சி பணியாளர்களை குடி அடிமையிலிருந்து அவர்களை காப்பதற்குரிய ஒரு அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. அப்படி தொடங்கப்பட்டு அந்த அமைப்பின் மூலம் மரியாதைக்குரிய அம்மையார் நல்லினி அவர்களும் டிடிகே நிர்வாகத்தாரும் மிக சிறந்த வகையில் மாநகராட்சிக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து அந்த அமைப்பின் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான ஏழை தொழிலாளர்களை அந்த மது அடிமை பழக்கத்திலிருந்து நீக்கினார்கள். ஆகவே அந்த அம்மையாரும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார். இவர்களுடைய அனைத்து சேவைகளையும் இந்த டிபி இல்லா தமிழ்நாடு, காசநோய் இல்லா தமிழ்நாடு என்கின்ற இலக்குக்கு ஒன்றிணைத்து பெரிய அளவில் வெற்றி காண்போம் என்று கூறி இந்த சிறந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்களின் வார்த்தைகளுக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக நன்றி உரை வழங்க மருத்துவர் லட்சுமி முரளி, இணை இயக்குனர் காசநோய், மாநில காசநோய் அலுவலகம் அவர்களை அழைக்கிறேன். எளிதாக்கி இரவை பகலாக்கி உணவு குறைத்து உறக்கம் குறைத்து மக்கள் காசநோய் இல்லா சுகாதார காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும், காசநோய் 2025க்குள் ஒழிய வேண்டும் என்று அயராது பணி செய்து இந்த காசநோய் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு எங்களை சிறப்பித்து இந்த திட்டத்தினை மக்கள் அனைவருக்கும் சென்று சேரவும் அழகான 4 நிகழ்வுகளை நடத்தி அமர்ந்திருக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் சுகாதாரம், நல்வாழ்வு மற்றும் மக்கள் நலத்துறை அவர்களுக்கும், தலைமைச் செயல் சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு முதன்மை செயலர் அவர்களுக்கும், தேசிய குழும இயக்குனர் அவர்களுக்கும், சிறப்பறை வழங்கி எங்களின் ரோல் மாடலாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் டாக்டர் சோமியா சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும், NPO டாக்டர் ரஞ்சினி அவர்களுக்கும், இயக்குநர்கள், பொது சுகாதாரம், மருத்துவத்துறை மற்றும் மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய சிறந்தாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சோதனைகள் இல்லாமல் சாதனைகள் இல்லை, தோல்விகள் இல்லாமல் வெற்றிகள் இல்லை, உழைப்பு இல்லாமல் ஊதியம் இல்லை, நீங்கள் இல்லாமல் காசநோய் ஒழிப்பில்லை என்பதை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். We thank the dignitaries on the dais. We kindly request them to take their seats off the dais and enter the summit. And meanwhile, ladies and gentlemen, those who are attending the summit, we are now breaking for high tea. We'll be having a 15-minute high tea break. So once that is done, we'll be continuing forward with the technical sessions. So the delegates and the attendees are requested to kindly please break for high tea and return back in exactly 15 minutes to continue forward with the technical session. Thank you. இல்ல தங்கம்